खूबसूरत दिन दी गल है। एलिस अपनी दीदी नाल पिकनिक ते गई सी। दीदी अपनी किताब पढ़ रही सी अते साडी एलिस बोर हो रही सी। उसे वेले एक चिट्टा खरगोश उत्थों लंघिया। ओ खरगोश अपने आप नाल गल कर रहा सी। एलिस नू बड़ा अजीब लग्या कि खरगोश गल किवें कर रहा है। खरगोश ने पॉकेट विचों एक कड़ी कड्डी ते बोलिया, ओहो कितना लेट हो गया मैं। एलिस हैरान होके वेख रही सी सब अते ओ खरगोश दे मगर मगर तुर पई। खरगोश ने एक पेड़ ते चढ़ के उदे तने विच छाल मारी अते एलिस ने भी उदे मगर छाल मारी। अंदर ओ डिगदी ही जा रही सी जिवें कोई डूंगा खूह होवे। ओ थल्ले होर थल्ले डिगदे होए ओनू कई चीज़ां दिख रहीआं सी, फर्नीचर, खाण दीआं चीज़ां अते बहुत कुछ। ओदी जिवें दुनिया ही घुम रही सी। अखीर च ओ एक गद्दे ते जा डिगी। उठदे ही ओदे सामने एक कॉरिडोर सी लम्मा जिहा अते ओ तुर के जान लगी। ओनू कई सारे बूहे दिखे जिहड़े लॉक्ड सी। अचानक खरगोश गायब हो गया। हुण ओनू चिंता होण लगी सी कि ओ बाहर किवें निकलेगी। उसे वेले ओनू टेबल ते पई मिली एक चाबी। इस चाबी नू उन्हें बूहियां चलाया पर चाबी बहुत छोटी पै रही सी। इधर उधर देखण ते उन्नू पर्दे दे पिछे लुकिया होया दिखिया एक निक्का जिहा बूहा अते उदे च चाबी लांदे ही आबरा का डाबरा बूहा खुल गया। अते खुलदे ही एलिस ने जो वेख्या, वाह, उन्हें वेख्या एक बहुत सोहना गार्डन। पर एलिस उत्थे जा नहीं पा रही सी क्योंकि बूहा निक्का सी। ओ जदों वापस अंदर आई टेबल ते एक बोतल पई सी जिदे उत्ते लिखिया सी ड्रिंक मी। एलिस गट-गट करके उन्नू पीण लगी। जिन्ना ओ जादुई शरबत पी रही सी उन्नी ही वो निक्की हुंदी जा रही सी। हुण ओ इन्नी निक्की हो गई कि बूही तो बाहर निकल सकदी सी। पर जदों उन्ने चाबी वल वेख्या तां पता लग गया कि ओ उस तक पहुंच नहीं पावेगी। ओ रोण लग पई। उसे वेले ओनू फ्लोर ते एक केक दिखिया अते उस केक ते लिखिया सी ईट मी। एलिस ने उस केक चों एक टोटा लेके खादा। खांदे ही ओ वापस बड्डी होण लगी। हुण ओ चाबी तां चक लेंदी पर उस बूहे चों किवें निकलेगी। एलिस बहुत दुखी हो गई। ओ फेर तो रोण लग पई। ओ इन्ना रोई कि उदे हंजुआं नाल दरिया जिहा बन गया। उसे वेले ओ खरगोश उत्थों हड़बड़ी च भज के गया। एलिस ने सद्दिया, प्लीज रुको, हेल्प मी। पर ओ जांदा ही रहा, देखिया भी नहीं मुड़ के। पर जांदे होए ओदे ग्लव्स अते हैंड फैन डिग गए। एलिस ने ओदा समान चुक्या अते जिवें ही उन्हें हैंड फैन नाल हवा चली ओ फेर निक्की होण लगी। उसे वेले ओ स्लिप होके अपने हंजुआं दे दरिया च डिग पई। एलिस अते कई जानवर भी ओदे चों बह के निकलण लगे। जदों ओ बाहर निकले सब पिज चुके सी। एलिस नू फेर तो ओ खरगोश दिखिया। खरगोश नू लग्या कि एलिस ओदी मेड है। ओने ओनू ओदे घर जाके ओदे ग्लव्स दे हैंड फैन लियाण नू कहा। एलिस जंगल से खरगोश दे घर गई। अंदर जांदे ही ओनू ग्लव्स अते हैंड फैन मिल गए। टेबल ते एक बोतल भी दिखी। ओदे कोल पहुंच के उन्हें सोचिया इनू पी लवा। उन्हें बोतल लेके जादुई शरबत पूरी पी लई। उल्टा ओ इन्नी बड्डी हो गई
ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਵਾਪਸ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਐਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਐਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਇਹ ਕੇਕ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਫੇਰ ਨਿੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪੱਪੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਪੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਬਚੀ। ਉਹ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਲੂ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਈਡ ਨਿੱਕਾ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਟੋਟਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਖਾਧਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪੋਰਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਿੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਟੋਟਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਿਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਡਚਸ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲਾ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਸ਼ਰ ਕੈਟ ਹੈ, ਡਚਸ ਬੋਲੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਚਸ ਦਾ ਜਵਾਕ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਡਚਸ ਨੇ ਜਵਾਕ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਿਡਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੌ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਡ ਹੈਟਰ ਤੇ ਮਾਰਚ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। ਐਲਿਸ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਖੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂੰਛ ਗਈ, ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰ। ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਬਾਹਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਚ ਹੈਰ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਹੈਰ ਮੈਡ ਹੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਹੈਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਅਤੇ ਮੈਡ ਹੈਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਹਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਲਾ ਪਏ ਕਿ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲਿਸ ਬੋਲੀ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੈਡ ਹੈਟਰ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਕਵਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਬੋਲੀ। ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਦਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਤਣੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ 골ਡਨ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਗਾਰਡਨ ਦਾ। ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਸੀ ਕੁਈਨ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਰੋਜ਼ਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਰੋਜ਼ਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ? ਗਾਰਡਨਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਵੀਨ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਰੋਜ਼ਸ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਵੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਈਨ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਉੱਥੇ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਈਨ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੀਲਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੇਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੌਗਸ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਚਿল্ਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ। ਕੁਈਨ ਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਪਾਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈਕ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਸੀ। ਕੁਈਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੈਕ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ? ਜੈਕ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁਈਨ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਨੇ ਪਾਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੈਕ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, पहले विटनेस ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ ਮੈਡ ਹੈਟਰ। ਮੈਡ ਹੈਟਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਲਿਸ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਐਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਜੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਉਹ ਬੈਂਚ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਕੁਈਨ ਨੇ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਲਿਸ ਬੋਲੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਵੋ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰਸ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕੁਈਨ, ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਐਲਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਘੇਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਘੁੰਮ ਕੇ ਐਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦੀਦੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਐਲਿਸ ਉੱਠ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਭ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਵਾਓ, ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ! ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਜੈਕਟ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਸਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐਸੇ ਕੈਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਬਾਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਚੁੱਭ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪੂੰਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਮੰਗੀ। ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗਣ ਚਮਕਣ ਅਤੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਚੈਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਨੋ ਵਾਈਟ। ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੀਤਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ। ਦਇਆਲੂ ਕੁਈਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਬਸੀ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਮੰਡੀ ਜਨਾਨੀ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੈਜਿਕ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਮਿਰਰ ਮੇਰੇ ਐ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ? ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਰਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ? ਰਾਣੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਭੈੜੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕੈਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੈਸਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਭੈੜੀ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਬਣ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਦਿਸੇ, ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਜਿਕ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਿਰਰ ਐ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ? ਮਿਰਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ, ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਨੋ ਵਾਈਟ? ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਓ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੰਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਦਾ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਦਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਸਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੈਸਲ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆੜੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਚਕਾਚਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਇੰਨੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ ਤੇ 3 ਬੈੱਡ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋ ਗਈ। ਸਾਂਝ ਵੇਲੇ 7 ਡਵਾਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਡਿੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਵਾਰਫ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। कुछ गड़बड़ है। किन्ने कितना है सारा काम आज? जे थोड़ा सो ला तो शायद जवाब दे पाऊं। ਸੱਤੋਂ ਡਵਾਰਫ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਦੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਰ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਡੌਕ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ 7 ਡਵਾਰਫਸ ਆ। ਇਹ ਹੈਪੀ, ਗ੍ਰੰਪੀ, ਡੋਪੀ, ਸਨੀਜ਼ੀ, ਬੈਸ਼ਫੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡੌਗ। ਔਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਲੀਪੀ। हाँ मनु सोन दियो। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 7 ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। 7 ਡਵਾਰਫਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਮੰਨ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੈੜੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੈਜਿਕ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਿਰਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਇੱਥੇ? ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਹਾਣੀ ਸਵੇਰ ਸੀ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ 7 ਡਵਾਰਫਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ ਦੇ ਕੇ। ਡੌਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਸਾਡੇ ਰੂਲਸ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਏ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਏ ਤੇ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਡੌਕ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਟਖਟ ਹੋਈ। ਡਵਾਰਫਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਡੌਕ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦਵਾਂਗੀ, ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪੀਪ ਹੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਬੁੱਢੀ ਜਨਾਨੀ ਦਿਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਧੀਏ, ਸੀਸਾਂ ਦਵਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕੁੜੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਐਪਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਲਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਜਨਾਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੀ ਭੈੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਐਪਲ ਵਿੱਚ
ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕਦੀ ਉੱਠ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ 7 ਡਵਾਰਫਸ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਮਿਲੀ। ਡੌਗ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਐਪਲ ਨੂੰ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਵਾਰਫਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਬਾਕਸ ਦਾ ਕਵਰ ਹਟਾਇਆ, ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਪਲ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਜਿਕ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੈਸਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੈਸਲ ਮੁੜ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਨੋ ਵਾਈਟ, ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ 7 ਡਵਾਰਫਸ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ-ਕੋਲ ਦੇ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਾ। ਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨ ਕੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡਾ ਦੀ ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਲ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਬੇਬੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਕੈਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀ। ਪਰ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਆਈਸ ਕੈਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਈਸ ਮਿਰਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦਾ ਮਿਰਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਬਾਰੀ ਤੇ। ਓਏ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਹੋਗੀ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਕੀ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਉਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਉसी ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਿਮਨੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵਾਟਰ ਕੁਈਨ। ਆਪਣੇ ਆਈਸੀ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੁਈਨ ਬਣਾਵੇਂਗਾ? ਮੇਰੇ ਆਈ ਸਪਾਰਕਲਸ, ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਬਰਫੀਲੀ ਹਨੇਰੀ ਗ੍ਰੇਡਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਆਈ ਸਪਾਰਕਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ
ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇ ਨੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ? ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸਪਾਰਕਲਸ ਨੇ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿল্ਲਾਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਸ ਕੈਸਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਬਾਰੀ ਤੇ ਖੜੀ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡਾ ਨਿਕਲ ਪਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬੇਬੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਰਰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹਾਦਰ ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕਰੋ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਨਦੀ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ ਨੈਕਲੇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਫਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਟ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਬੋਟ ਆਪੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਬੋਟ ਜਾ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰੁਕੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗਾਰਡਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਰਡਨ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਓਨਰ ਸੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੇ ਫਲਾਵਰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਾਵਰ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਲਾਵਰ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੇ ਫਲਾਵਰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰ ਲੇਡੀ ਨੇ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਭੜਕ ਗਈ। ਸਨੋ ਕੁਈਨ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡਾ ਦੇ ਬਾਲ ਬਣਾਵੇ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ।
ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਕੰਘੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਘੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਯਾਦ ਸੀ। ਫਲਾਵਰ ਲੇਡੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗੀ, ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਆਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਰੋਜ਼ਸ ਦਿਸੇ ਫਲਾਵਰ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹੈਟ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੁੜ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਦੀ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆਈਸ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਇਰੇਟ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰੋ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁਈਨ ਦੀ ਕੈਸਲ? ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਪਾਇਰੇਟ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਇਰੇਟ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰੇਡਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਪਾਇਰੇਟ ਗਰਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗ੍ਰੇਡਾ ਤੇ ਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਪਾਇਰੇਟ ਗਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਗ੍ਰੇਡਾ ਜਿੱਦ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਰੇਟ ਗਰਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੇਂਡੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਨੋ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਰੇਂਡੀਅਰ ਸੀ। ਉਹ ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵੋਗੇ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਰੇਂਡੀਅਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੇਂਡੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ 올ਡ ਮੈਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਰਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ 올ਡ ਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਥਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਰਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਜਿਕ ਮਿਰਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੱਚ। ਅਗਰ ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਛੂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਚਮਕ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਈਲਾ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਈਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਨੋ ਕੈਸਲ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇਕੱਲੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਸਨੋ ਕੈਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਆਖਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੇ। ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਡਾ। ਕੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕੇ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਗ੍ਰੇਡਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੌਂਡ ਘੁਮਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਸ ਆਫ ਆਈਸ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਰਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡਾ ਦੇ ਮਿਰਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਿਆ ਲਾਇਲਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਅਚਾਨਕ ਸਨੋ ਕੁਈਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹ ਲਾਇਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਜ਼ਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।